દેશના અર્થતંત્ર માટે કરોડરજ્જુ જેવી હોય છે અને આજે આ કરોડરજ્જુને એક વધુ તાકાત મળી છે એ છે ફેસલેસ અસેસમેન્ટ દ્વારા પ્રધાનમંત્રીએ આજે ફેસલેસ અસેસમેન્ટને લોન્ચ કર્યું છે અને આજે આ વિષય ઉપર આપણે ખાસ ચર્ચા કરીશું અને આ વિષય પર ચર્ચા કરવા માટે દૂરદર્શનમાં ઉપસ્થિત છે ખાસ મહેમાનો આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે ખૂબ જ જાણીતા ટેક્સ એક્સપર્ટ અને એડવોકેટ શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ મુકેશભાઈ આપનું દૂરદર્શનમાં સ્વાગત છે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે શ્રી અમિત જૈન કે જે પોते प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स से सर आपका भी दूरदर्शन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે જાણીતા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ શ્રી સુનિલ તલાટી સુનિલ સાહેબ આપનું પણ દૂરદર્શનમાં પૂરેપૂરું સ્વાગત છે वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट स्कीम का लोकार्पण हुआ। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा कदम है जो कि मूलभूत परिवर्तन हमारे देश में कर निर्धारण के लिए लाएगा और ये 21वीं सदी के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कर प्रबंधन में का लोकार्पण भी कहा जा सकता है। पारदर्शी कर निर्धारण द्वारा ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स का सम्मान करना इसका उद्देश्य है और ये उद्देश्य हमें ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और अकाउंटेबल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ले जाएगा। साथ ही जो सबसे बड़ी विशेषता इस स्कीम की है वो ये है कि कर प्राधिकारियों तथा करदाताओं के बीच व्यक्तिगत संपर्क को ख़त्म करना है। जैसा कि उत्सव जी आपने पूछा कि क्या डिफरेंस है जो अभी तक और इस कार्य प्रणाली में रहेगा, वो ये है कि आज़ादी के बाद जो स्ट्रक्चरल और रिफॉर्म्स लाने थे वो नहीं आ पाए, क्योंकि जब हमें आज़ादी हमको दी गई तब ब्रिटिश राज्य के हिसाब से एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में टैक्स का कलेक्शन होता था। पहले तहसीलदार और कलेक्टर करते थे। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसमें टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बना और वहाँ के असेसिंग ऑफिसर उस शहर के अपनी अपनी टेरिटरी का टैक्स कलेक्शन करते थे। तो ये हुआ कि आयकर करदाताओं को विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ और कष्ट का सामना करना पड़ा। जी। साथ में ही ये भी विदित है सबको कि साठगांठ और नीतियों का, कुरीतियों का भी उसमें समावेश था। जो करदाता है वो देश के निर्माण में एक सहायक होता है जी, और उसको ये परेशानी इस तरह से उठानी पड़े, ये एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी के दिल में एक ये इच्छा थी कि इस चीज़ को किसी तरह ख़त्म करके हम उनको एक ऑनरेबल स्टेज पे ला के रख सकें। तो जब ज्ञान संगम 2017 में हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त करी कि हमें मूलभूत परिवर्तन अपने कर प्रशासन में लाना होगा। उस तरफ से तब से आयकर विभाग ने ये कार्य चालू किया और 5 जुलाई 2019 के स्पीच में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट स्पीच में एक स्टेप वाइज स्कीम का उद्घोषणा करी और उसी के तहत 7 अक्टूबर को ये फेसलेस ई असेसमेंट का कार्यक्रम चालू किया। अब फेसलेस ई असेसमेंट इस स्कीम का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है जी। फेसलेस ई असेसमेंट में करदाता और कर अधिकारी के बीच में व्यक्तिगत संपर्क बिल्कुल नहीं होगा जी। ये एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और टेक्नोलॉजी के द्वारा रिटर्न का स्क्रूटनी का सिलेक्शन कुछ मानदंडों के हिसाब से कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा जी। उसमें बहुत ही लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होगी
मशीन लर्निंग यूज़ होगी और उससे जो रिस्क पैरामीटर्स हैं जिसमें देखा जाता है, जो कंप्यूटरी उससे पद्धति से डेटा एनालिटिक्स की जाएगी, जी तो ये देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ कर चोरी हो रही है या कहाँ कहाँ गैप है जी टैक्सेशन में। उस हिसाब से चयन होगा मामलों का और वो मामले भी एक सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरेट ऑफ सिस्टम है हमारा, वो करेगा जी और उसके बाद ही वो रैंडमाइज्ड वे में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जी अब इसमें भी एल्गोरिदम कंप्यूटर का यूज़ होगा और जैसे कि अहमदाबाद का कोई टैक्स पेयर का केस स्क्रूटनी में आता है, तो अभी तक जो सिलेक्शन हुआ उसको कहते हैं कैस, कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूटनी सिलेक्शन। जी सबसे ज़्यादा करदाताओं को स्क्रूटनी से ही दिक्कत आती थी, बार बार जाना पड़ता था और जो बातें थी। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अब रैंडम वे में होगा। जी करदाता को ये नहीं पता होगा कि उसका असेसमेंट कौन सी यूनिट कर रही है। जी और जब ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जैसे अगर अहमदाबाद का एसएससी है तो वो अहमदाबाद की यूनिट में नहीं आएगा असेसमेंट के लिए, वो पूना जा सकता है, वो कलकत्ते जा सकता है, कहीं भी देश में उसको दे करके और वहाँ पर उसका असेसमेंट होगा। अभी उसके भी मैं आपको जी बताऊंगा, बट बेसिकली ये सिस्टम है। और जो भी कम्युनिकेशन होगा एसएससी के साथ, चिट्ठी पत्राचार या जो नोटिस भी जाएगा, जी उसमें डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। जी यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल ई असेसमेंट सेंटर बना है दिल्ली में, वहीं से ही सारा पत्राचार होगा। जी जो नोटिस भी जाना है वो भी वहीं से ही जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ी आपने बात करी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे आगे। मुकेश भाई, આપની પાસે હું આવવા માંગીશ, હું આપને કહેવા માંગીશ કે જે ફેસલેસ અસેસમેન્ટની વાત છે, તો અત્યારે સુધી જે ટેક્સ પેયર એનું અસેસમેન્ટ થતું હતું એ કેવી રીતના થતું હતું અને હવે જ્યારે આ નવી વ્યવસ્થા આવશે તો એમાં કેવા પરિવર્તન આવશે અને કેવી રીતના ટેક્સ પેયર આની સાથે હવે તાલથી તાલ મિલાવશે? બિલકુલ જી હું જૈન સાહેબે જે વાત કરી જી કે ભારતની આઝાદીના ઇતિહાસમાં કદાચ એક બહુ જ મોટી હરણફાળ જી ભરવામાં આવી છે છેલ્લા કેટલાક સમયથી. અને તમારું નામ ઉત્સવ છે પણ આજે જી. દર્શકો સૌ ઉત્સવ મનાવી શકે એવો માહોલ, જી. ખાસ કરીને જો તમે કરદાતા હો તો. અને દર્શકને જ્યારે એમ કહેવામાં આવે કે હવે વ્યવસ્થા પારદર્શક થઈ છે, જી ત્યારે એનો કંઈક આનંદ. હું આપને વાત કરું ઉત્સવભાઈ, તો આપણે ત્યાં મને યાદ છે 1998માં જ્યારે નાણામંત્રી શ્રી ચિદમ્બરમે 30%નો મહત્તમ ટેક્સનો દર, એક સમય હતો 97.5%થી ઘટતા 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 આપણે 30%માં આવ્યા, ત્યારે આપણે સૌ ઇન્ક્લુડિંગ સુવિખ્યાત ધારાશાસ્ત્રી અને જ્યુરિસ્ટ નાની પાલખીવાલા એમ કહેતા કે ભાઈ આપણા દેશમાં વી હેવ વર્લ્ડ ક્લાસ ટેક્સ રેટ્સ, યસ બટ વોટ વી નીડેડ, આપણને જે જરૂર હતી વોઝ અ વર્લ્ડ ક્લાસ ટેક્સ એડમિનિસ્ટ્રેશનની. યસ અને જે જૈન સાહેબે વાત કરી કે બ્રિટિશ સિસ્ટમના, આજે બ્રિટિશરોને ગઈ કેટલા વર્ષ થઈ ગયા પણ આપણે એ જ વ્યવસ્થામાં ચાલુ હતા. આજે તો એકચ્યુઅલી હું તમને કહું કે તમે લંડનમાં પણ જાઓ કે આજે કોઈ પણ વિદેશી આખું એક તમે વ્યવસ્થા તંત્ર જુઓ, અમેરિકામાં જાઓ, તમે કોઈને પૂછો કે ભાઈ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસ ક્યાં આવી છે, તો કે શું વાત કરો છો, ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસનું તો કંઈ સરનામું હોય? બરાબર. ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસ એટલે ઇન્ટરનલ રેવન્યુ સર્વિસ, IRS, અથવા તો અહીંયા HMC. યસ ઇટ ઇઝ અ સેટઅપ, આખું કમ્પ્યુટર, જી કમ્પ્યુટર વ્યવસ્થા. અને મને એ વાતનો ખૂબ આનંદ છે કે આજથી વર્ષો પહેલાં જ્યારે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, મને યાદ છે બરાબર 99-2000માં જ્યારે હું ચેમ્બરનો પ્રેસિડેન્ટ હતો, આઈ યુઝ ટુ સે કે અ ડે વિલ કમ સૂન when IT will work for IT. जैन साहब आप सोच रहे होंगे what is this IT for IT? No, I know. Information technology for income tax. Yes. અને એને કારણે ઇટ્સ અ વિન વિન સિચ્યુએશન. True. સો ભાઈ, કારણ કે આવકવેરા ખાતા માટે પણ આજે યુ સી દે આર ઇક્વિપ્ડ ટુ એન્શ્યોર કે ધ બેસ્ટ વોલન્ટરી કમ્પ્લાયન્સ ને અમે મોનિટર કરીએ. ટેક્સ પેયર્સને
મને યાદ છે આ જુલાઈ ઓગસ્ટનો મહિનો એક સમય હતો કે જ્યારે છત્રી એક હાથમાં હોય ને એક હાથમાં પેલા રિટર્નો બગલમાં દબાવીને તમારે કલાકોના કલાકો ઊભા રહેવું પડે. કેમ? મારે પેલું પેપરનું મારું રિટર્ન ભરવું પડે. જી એમાંથી આઈટીની વ્યવસ્થાથી આપણે ઈ રિટર્ન આવ્યું. બરાબર છે. ઈ રિટર્નમાંથી સ્ક્રુટિનીની એક આખી કેશ સિસ્ટમ આવી. અને જે એમણે કહ્યું ને ટ્રાન્સપેરન્સી, યસ. આજે પહેલા તો શું કે નોટિસ, તમે કહ્યું ને કે પહેલા શું હતું ને અત્યારે શું. જી પહેલા તો એસેસમેન્ટની જે નોટિસ આવે ને ટેક્સ પેયરને, એટલે એને રાત્રે ઊંઘ ના આવે. એને એમ થાય કે કાલે હું જઈશ શું થશે. ત્યાં જાય સવારે બિચારો આખા દિવસની રજા લઈને એક તો કલાકો બેસી રહેવું પડે. જી એને ખબર નથી કે મારો કેસ, કદાચ એવું પણ બને કે એનો કેસ સિલેક્ટ થયો હોય એક નાનકડા મુદ્દાના ક્લેરિફિકેશન માટે, બરાબર પણ there was no transparency. એટલે પેલો ઓફિસર તમને જો ફિશિંગ એક્સપિડિશન જેને આપણે કહીએ, જી. હા, બરાબર ઘુમાવી ફેરાવીને તમારું ઘર સામે છે પણ પેલો રિક્ષાવાળો તમને 4 માઇલ ફેરવીને લાવે જી. અને પછી જે બિલ આપે એના જેવું. તો હવે સ્ક્રુટિનીની નોટિસમાં જ ધ પોઈન્ટ ઇઝ રેઝડ. ઓકે. પણ તો પણ એ સ્ટેપ આવ્યું તોય ઓફિસર મારો એક હતો. માની લો કે મારો પડોશી છે, એના પત્ની ને મારા પત્ની વચ્ચે ના બન્યું તો એને મારા પર દાજ કાઢવી હોય તો કાઢી શકે, બરાબર કારણ કે હી ઇઝ માય જ્યુરિસ્ડિક્શનલ ઓફિસર. હવે જ્યુરિસ્ડિક્શન્સ ગયા. જી સાહેબે કહ્યું એ પ્રમાણે મને ખબર નથી મારું કેસ સ્ક્રુટિનીમાં આવ્યો છે, કોણ એસેસમેન્ટ કરશે. જી. એટલે આ પારદર્શકતા અને આ જે ફેસલેસ, જી. આઈ થિંક ધીસ ઇઝ અ વેરી બિગ સ્ટેપ જી. ઇન ધી સ્ટ્રક્ચરલ રિફોર્મ ઓફ ટેક્સ એડમિનિસ્ટ્રેશન. બરાબર. અને હું એટલું જ કહીશ, આપણે ઘણી બધી વાત હા, કરવાની yes, છે, yes, સાચી વાત પણ જે સાહેબે વાત કરી ને ટ્રાન્સપેરન્સી, એફિશિયન્સી ને એકાઉન્ટેબિલિટી, જી. જેની આજે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ વાત કરી. જી જો ગર્ભિત રીતે જુઓ તો આમ તો એ જે બોલે ને એમાં ખૂબ સૂચક હોય છે, આપણે સૌ તો જાણીએ છીએ. સાચી વાત છે. એમણે આ ટ્રાન્સપેરન્સી, એફિશિયન્સી ને એકાઉન્ટેબિલિટી, એના પહેલા 3 લેટર્સ લો તો TEA, બરાબર. અને આપણે એમને ઓળખીએ છીએ ચાયવાલા તરીકે. જી, હા? જી. તો ચાયવાલાની આ જે ટી છે, હું જી. દર્શક મિત્રોને એમ કહીશ કે ચોક્કસ જેમ આપણી અમદાવાદી ચા જી. કેવી ચુસ્કી મારીને પીએ, જી. એવી રીતે આ TEA આઈ થિંક જી. ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ બિગ વિન-વિન સિચ્યુએશન જી. ફોર ધ ટેક્સ પેયર્સ. મુકેશભાઈ, બહુ જ સરસ મજાની એનાલોજીથી આપણે બહુ સરસ વાત કરી, બહુ સરસ ઉદાહરણ આપીને. સુનિલજી, આપની પાસે હું આવવા માંગીશ, આપણે પૂછીશ કે આખી ટેક્સેશન વ્યવસ્થા છે એમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, એનો રોલ, એની ભૂમિકા બહુ અગત્યની હોય છે. જ્યારે ફેસલેસ અસેસમેન્ટ આવ્યું છે ત્યારે હવે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની ભૂમિકા કેવી રીતના રહેશે? ટેક્સ પેયર્સ, જે કંપનીઝ છે ખાસ કરીને, અને CA ની વચ્ચેના સંબંધો કેવી રીતના હવે પુનઃવ્યાખ્યાયિત થશે અને એ કેવી રીતના નવી વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત કરવા માટે આગળ વધશે? આ ઘણો જ મહત્વનો સવાલ છે. એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ તરીકે કહું કે અત્યારે ઇન્કમ ટેક્સ 1961 જી. ને એની પહેલાં 1922નો ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ હતો. ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીમાં આજે જાહેર કરેલી યોજના એક અદ્ભુત, અનોખી, અવિસ્મરણીય, અકલ્પનીય અને અદ્ભુત કહી શકાય તેવી સ્કીમ છે. આટલા બધા વર્ષોમાં આટલા બજેટો આવ્યા, આટલા બધા બીજા એનાઉન્સમેન્ટ્સ અને પ્રોમલ્ગેશન થયા, પરંતુ આજે જે સ્કીમ દાખલ કરવામાં આવે છે તે કદાચ ભારતના આવકવેરામાં એક નવો ઇતિહાસ લખી રહ્યો છે. એટલી સુંદર આ સ્કીમ છે. એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ તરીકે આપે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આમાં શું ફરક પડશે, તો આપણે સૌથી પ્રથમ તો આપણે ધન્યવાદ આપવા જોઈએ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીને, જેમના માર્ગદર્શન હેઠળ અને નિર્મલા દેવીના રાહબરી હેઠળ આ જે યોજના આકાર લઈ રહી છે તે સપનામાં પણ કોઈ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટે વિચાર્યો નહોતો તેવી યોજના છે. જી મુકેશભાઈએ કહ્યું તેમ અત્યાર સુધીમાં જો કરદાતાને જે ફરજો હતી તો જેવો સમય મર્યાદા આવે તો એણે રિટર્ન ભરવાનું હતું, રિટર્ન ભર્યા પછી એની સાથેનો ટેક્સ ભરવાનો હતો, પછી એની નોટિસ આવે એટલે કોણ ઓફિસર છે, કયા બિલ્ડિંગમાં બેસે છે, એની ઓળખાણ શોધવાની થાય, એ CA ને કે સાહેબ શું થશે મારું, એણે કેટલી સાચી આવક બતાવી છે, નથી બતાવી, કેટલી ચોરી કરી છે, એ એનો આત્મા જાણતો હતો. એટલે ગભરાટ રહે. ઓનેસ્ટ કરદાતાને કોઈ વાંધો નહોતો, પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ ભારતમાં એ ઓનેસ્ટીનો અભાવ હતો. હવે આ તમામ દ્વિધાઓમાંથી એને સંપૂર્ણપણે મુક્તિ મળી છે. અને ફેસલેસ એસેસમેન્ટ એટલે કે સંપર્ક વિહોણી આકારણી, આ અત્યારે મારી દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં કોઈ પણ દેશમાં સિસ્ટમ નથી, એ સિસ્ટમ આ ભારત દેશમાં લઈ રહ્યા છે. એટલે હું તો ગર્વપૂર્વક કહીશ
કે ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે એમ કહેવાય છે કે ભારત દેશ બીજા દેશોનું અનુકરણ કરે છે, પરંતુ આ ફેસલેસ સિસ્ટમ એવી છે કે વિશ્વના ઘણા દેશો હવે આપણી સિસ્ટમનું અનુકરણ કરશે. અને એમાં જો સમજાવું તો અત્યારે જે આવકવેરા અધિકારી જવાનું, ચોપડા લઈ જવાના, જે બીજી જે વિગતો માગે આપવાના, ક્રોસ વેરિફિકેશન આપવાનું, બેંક સ્ટેટમેન્ટ આપવાના, એકથી માંડીને 50, 60, 70 વાર જવું પડે એવા પણ કિસ્સાઓ થયેલા છે. એ બધામાં ધક્કા ખાવા પડે, સમયની વ્યવસ્થા થાય, નાણાંનો પણ ખર્ચ થાય. એની સામે હવે જેમ રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીમાં આજથી 10 વર્ષ પહેલાં જો તમારે કંપની રજિસ્ટર કરાવવી પડે તો 10 થી 12 ધક્કા ખાઓ ત્યારે જ કંપની રજિસ્ટર થતી હતી. હવે ઘરે બેઠા બેઠા લેપટોપ પર આપ કંપની રજિસ્ટર કરી શકો છો. એ હવે સુવર્ણકાળ આવકવેરામાં આવી રહ્યો છે કે ઘરે બેઠા બેઠા આપ રિટર્ન ભરો, ઘરે બેઠા બેઠા તમે રિટર્ન ભર્યા પછી એનો ટેક્સ ભરી દો. ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ એના કોમ્પ્યુટર દ્વારા એની સંપૂર્ણ તપાસ કરશે અને જો રિફંડ ડ્યુ થતું હશે તો તમારા બેંક ખાતામાં રિફંડ જમા થઈ જશે. પરંતુ નાણાપ્રધાનશ્રીએ અને વડાપ્રધાનશ્રીએ જેમ જણાવ્યું કે 6 કરોડ લોકો આવકવેરાના રિટર્નો ભરે છે, એમાં 1.5 કરોડ લોકો ટેક્સ ભરે છે. એમાંથી ફક્ત 0.25%, 0.30%ના રિટર્નો સ્ક્રુટિનીમાં સિલેક્ટ થાય છે. એ લોકોને પણ હવે ઘરે બેઠા બેઠા જ આ સ્ક્રુટિનીના ઓર્ડર મળશે. જે બી વિગત આવકવેરા અધિકારીને જોઈતી હોય એણે કોમ્પ્યુટરમાં મોકલવાની. એ બધી જ વિગત મારે પણ ઓનલાઈન કોમ્પ્યુટરમાં કરદાતા પોતે અથવા તો એના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા એને મોકલી આપે. અને એમાં જો વધારે વિગતોની જરૂર હોય તો બીજી વિગતો મંગાવે અને ત્યાર પછી એક એની આખી સિસ્ટમ જે આના પછી જણાવીશ તો કઈ રીતે આખી ફેસલેસ સિસ્ટમ થશે એ મારી દ્રષ્ટિએ ઘણી જ આવકારદાયક છે. તમામે તમામ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ, તમામે તમામ કરવેરા નિષ્ણાતોએ અને ખૂબ જ આવકાર રીતે વધારવી લેવી જોઈએ અને એમાં સંपूर्ण सहकार આપવો જોઈએ. जी, बहुत अगत्यनी यहाँ पे बात करी. जैन साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि इस सिस्टम की इस घोषणा हो चुकी है, अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी. ठीक है, एक बार जब भी व्यवस्था में परिवर्तन होता है तब हर एक डिपार्टमेंट को अपने आप को तैयार करना पड़ता है. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्या क्या तैयारियां हैं और कैसे इसको जमीनी तौर पे लागू किया जाएगा? देखिए, तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं और पायलट स्कीम हमने रन भी करी. जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 7 अक्टूबर से वो 2019 से ये पायलट स्कीम चालू हुई और उसमें करीब 58,319 केस पूरे हिंदुस्तान में सेलेक्ट हुए और उनको फिर एलोकेट किया गया और उसमें से 9,093 केसेस तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. और आपको जान के ये हैरानी होगी कि कुल 193 केसेस में ही एडिशन प्रपोज किए गए हैं. बाकी की रिटर्न एज इट इज़ एक्सेप्ट करी गई है और जो बाकी रिटर्न्स हैं वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे. कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सिस्टम स्लो हुआ, करदाताओं का रिस्पांस कम हुआ, जिसकी वजह से अब हुआ क्या है कि इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगा, क्योंकि दर्शक लोग ये बहुत उत्सुकता में होंगे कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा. तो इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया था, एक नेशनल ई असेसमेंट सेंटर बना है दिल्ली में, जो कि एक सिंगल पॉइंट फोकल फुलक्रम होगा. उसके अंतर्गत 8 स्टेशंस चुने गए हैं, जो रीजनल ई असेसमेंट यूनिट्स. उसमें से फॉर्चुनेटली अहमदाबाद भी एक सेंटर है. इसके अलावा दिल्ली है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, मुंबई है, चेन्नई है और पुणे है. तो इन सब में असेसमेंट यूनिट्स बनी हैं और ई असेसमेंट में इस तरीके की 4 तरीके की यूनिट्स बनी हैं. एक तो असेसमेंट यूनिट है, एक वेरिफिकेशन यूनिट है, एक टेक्निकल यूनिट है और एक है आपकी रिव्यू यूनिट. तो जो असेसमेंट यूनिट है उसके पास, जैसे मैंने कहा था, रैंडम वे में केसेस आएंगे, सिलेक्शन केसेस, वो उसकी जांच पड़ताल करेंगे और उसकी जांच पड़ताल करके उनको जो वेरिफिकेशन करना है वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को भेजेंगे कि हमको ये इसमें वेरिफिकेशन करना है. तो जो वेरिफिकेशन करने का लेटर जाएगा वो भी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से जाएगा, जिसमें डिन नंबर कोटेड होगा. तो अब करदाताओं को ये एश्योरेंस है कि भाई इसके डिन नंबर अगर कोटेड नहीं है किसी भी नोटिस पे या कम्युनिकेशन पे,
तो उसको नज़रअंदाज कीजिए, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ओके। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब वो ये अपना आराम से घर में बैठ के अपने सबमिशन फाइल कर सकता है। जी। जैसे कि मुकेश भाई ने कहा TEAT, ओके। तो चाय के साथ ही वो सबमिशन जी। फाइल कर सकता है। तो एक पहला कदम ये होगा। उसके बाद फिर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जब असेसमेंट यूनिट बनाएगी, या तो वो ये कहेगी कि भाई मेरे को ये वेरीफाई करना है इसका, तो वो फिर नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर में भेजेगा। जी। तो जो क्वेरीज रेज होनी है वो वेरिफिकेशन यूनिट को जाएगी। जी। वो वेरिफिकेशन यूनिट भी रैंडम कंप्यूटर अलॉटेड होगी, ओके। और वो पता नहीं होगा, एसेसिंग ऑफिसर को ये नहीं पता है कि किस वेरिफिकेशन यूनिट पे गया है, और एसएससी को तो, करदाता को तो मालूम ही नहीं है कि उसका कहाँ पर क्या इंक्वायरी है। ओके। तो जब वेरिफिकेशन यूनिट उस कार्य को कर देंगी तो वो फिर वापस ई-असेसमेंट, नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर भेजेंगे, और अगर उसमें कुछ है तो शो कॉज नोटिस एसएससी को, करदाता को इशू होगा। नहीं है तो वापस वो असेसमेंट यूनिट आएगा और उसमें ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बन करके वो फिर जाएगा टेक्निकल यूनिट में। अगर वेरिफिकेशन यूनिट या नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर को ये लगता है कि इसमें कोई लॉ पॉइंट है या कोई भी इशू है, तो उसके लिए टेक्निकल इनपुट की ज़रूरत है, फॉरेंसिक की ज़रूरत है, डेटा एनालिटिक्स की ज़रूरत है, जिसकी भी ज़रूरत है, तो उससे इनपुट ले करके और फिर वो असेसमेंट ऑर्डर होगा। तो जो असेसमेंट ऑर्डर फाइनल स्टेज का होगा वो भी किसी दूसरी शहर में बनेगा। जी। और वो भी फिर डायरेक्ट एसएससी को नहीं भेजेंगे, करदाता को नहीं भेजेंगे, वो भी नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर ही उसको भेजेगा। बहुत सही आपने बात की। स्क्रूटिनी की जो प्रक्रिया है बहुत ही सरलीकृत हो जाएगी। नहीं, उसके बाद मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से ये सारा सिस्टम बनाया गया है 4 यूनिट में, उसमें करदाता को एक तरीके की बेफिक्री है कि जो लॉ है वो इक्वली सब पे एक सा लग रहा है। जी। पहले इंडिविजुअल कर अधिकारी के पास जाता था, वो जिस तरह से लॉ को समझता था वो उस तरह से लगाता था, दूसरा अधिकारी दूसरी तरह से इंटरप्रेट करता था। अब एक पूरा सिस्टम बेस्ड और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ये सारा कार्य होगा, तो एक तरह से पूरा का पूरा सिस्टम एक होगा, एक तरीके के डिसीजन होंगे, इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब यूनिफॉर्मिटी अप्रोच होगी, एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगा, तो सारे के सारे जो असेसमेंट ऑर्डर हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे, फेयर होंगे। तो इससे जो पहले हाई पिच असेसमेंट हुआ करते थे कि किसी भी तरह से उसको इंटरप्रेट कर दिया, उसकी बिल्कुल कमी हो जाएगी और कोई हाई पिच असेसमेंट इस तरह से नहीं होगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आई है। और जो सारा असेसमेंट प्रोसीजर है वो बहुत शॉर्ट नोटिस में होगा। तो गवर्नमेंट ये बताने की कोशिश कर रही है कि गवर्नमेंट में भी वर्क फास्ट होता है। जी। ઉત્સવભાઈ સાહેબની વાતને હું એ રીતે સમર્થન આપવા માંગીશ. સર, આઈ વુડ એકચ્યુઅલી વોન્ટ ટુ સપોર્ટ યોર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. એમણે જે 58,000 કેસોની વાત કરી, આઈ વોઝ ઓલવેઝ વેરી ક્યુરિયસ કે આ કેસીસ પિકઅપ થાય તો એ કઈ રીતે થશે. એટલે મને એમ મનમાં થતું સુનિલ કોઈ વાર કે મારો કેસ આવે તો દેટ વુડ બી અ લાઈવ ટેસ્ટેડ. જી. અને યોગાનુયોગ ઓન અ ટેકનિકલ પોઈન્ટ, my case was selected for scrutiny. Okay. Last September 2019, when this scheme was implemented, I got a notice. Okay. એમણે કહ્યું એ પ્રમાણે DIN સાથેની નોટિસ આવી. I was informed કે તમારા કેસમાં લિમિટેડ સ્ક્રુટિની આ મુદ્દા ઉપર કરવાની છે. સો મેં કહ્યું કે પ્લીઝ send me whatever questions you have. 2 મહિનાની અંદર એ લોકોની જે પહેલી નોટિસ મને આવી ડિસેમ્બરમાં. જી. 3 કે 4 ક્વેશ્ચન્સ હતા એના ઉપર. ઉત્સવભાઈ, આઈ હેવ નેવર સીન ઇટ બિફોર ઇન માય લાઈફ. એ 4 ક્વેશ્ચન્સના મેં મુદ્દાસર જવાબ વિથ ધી એન્ક્લોઝર્સ. અને તમે જાણો છો એના માટે મારે ક્યાંય જવાનું નથી. નેશનલ એસેસમેન્ટ સેન્ટરની નોટિસ આવી. મને તો એ પણ ખબર નથી કે મારો કોણ એસેસિંગ ઓફિસર છે. મેં નેશનલ એસેસમેન્ટ સેન્ટરમાં મારો જવાબ મોકલી આપ્યો વિથ ધી સપોર્ટિંગ એન્ક્લોઝર્સ. ઇન એક્ઝેક્ટલી 9 days I got the assessment order
ફ્રોમ ધી નેશનલ. તો આટલું ઝડપથી એક ઓર્ડર આવી ગયો. યસ, રિફંડો જે સ્પીડથી જી. આવે એ એ સ્પીડથી સ્પીડથી પણ જી. ઓફકોર્સ એમાં એક સંદેશ એ પણ છે જી, મારે જી. દર્શક મિત્રોને કહેવો છે કે વેન યુ કોમ્પ્લાય વિથ ઈ અસેસમેન્ટ બી વેરી સ્પેસિફિક એન્ડ મેટિક્યુલસ. જી, કદાચ માર્ક્સ મને પણ આપવા જોઈએ હા. કે મેં તમે તૈયારી compliance પૂરી કર્યું. કરીને બરાબર compliance છે. કર્યું. नहीं, એટલે बुक- हाँ. faceless में अगर जी. compliance ठीक नहीं होगा तो you are bound to be in trouble. Yes. एक પછી मुकेश भाई, cannot हाँ, comply. yes. जी एक सर. चीज जी मैं सर, और बताइए। भी बताना जी सर. चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो जी। ये पहली बार हुई है, और इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने आपको कहा कि वेरिफिकेशन यूनिट है, जी, टेक्निकल यूनिट है, कुछ भी है, उनकी तरफ से अगर कुछ भी एडवर्स अगर करदाता के अगेंस्ट जी। कोई इशू आ रहा है तो उसको ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भेजने की प्रोविजन है. This is a very ये- good point. Yes. ये कभी नहीं हुआ था जी। इतिहास में. અચ્છા, ડ્રાફ્ટ એસેસમેન્ટ ઓર્ડર અને આ સ્કીમમાં એ પણ છે કે મારે શો કોઝ નોટિસ આપવામાં આવે કે ભાઈ તમારા કેસમાં અમે આ એડિશન કરવા માંગીએ છીએ. તો ભલે ફેસલેસ હોય જી. પણ દે હેવ ઇનબિલ્ટ ઇન ધ સ્કીમ કે એટ ધ સ્ટેજ ઓફ ધ શો કોઝ નોટિસ જો હું એમ કહું કે મારે પર્સનલ હિયરિંગ જોઈએ છે જી. તો એના એની માટે પણ વ્યવસ્થા છે. વિડિયો સિસ્ટમ वो वीडियो વિડિયો कॉन्फ्रेंसिंग કોન્ફરન્સિંગ. સર આઈ મસ્ટ સે એકચ્યુઅલી ઉત્સવભાઈ આપને ખ્યાલ છે કે છેલ્લા 4 વર્ષથી આજે આખા પોલિસી મેકિંગ પ્રોવિઝન્સમાં જી. પહેલા ઈશ્વર કમિટીમાં અને પછી ટાસ્ક ફોર્સમાં હું હતો અને વી હેડ એક્સટેન્સિવલી ડિસ્કસ ધીસ એન્ડ આઈ એમ વેરી કોન્ફિડન્ટ એન્ડ હેપી ટુ સે કે જે આખી એક સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ જી. ટેક્સીસ અને ટાઈમ ટુ ટાઈમ જે ચેરપર્સન્સ રહ્યા છે આગળ સુશીલ ચંદ્રજી અને અત્યારે મિસ્ટર પીસી મોદી, they have taken keen interest in ensuring that a perfect scheme is formulated. Okay. એટલે CBDT એ પણ ઘણું હોમવર્ક કર્યું છે. એટલે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું વિઝન, ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર આગળ અરુણજી હતા, હવે નિર્મલાજી છે, એ બંનેની પોઝિટિવિટી જી. અને CBDT નો એક પ્રોએક્ટિવ અપ્રોચ. Yes. આઈ થિંક વી આર ઓલ સેટ Yes. ફોર એન્શ્યોરિંગ કે ધીસ વિલ બી અ સક્સેસફુલ સિસ્ટમ. મુકેશભાઈ બહુ સરસ વાત કરી. હવે મારે તમને ખાલી એક પૂછવું છે કે સ્ક્રુટિની શબ્દ જ એવો છે, બીક લાગે એવો એમ, પણ આ સ્ક્રુટિની માં એટલે શું આવે, કેવા પ્રશ્નો પૂછે, એટલે કેવી બાબતોમાં સ્ક્રુટિની નીકળી શકે? પહેલા- તમે કહ્યું કે ઘણીવાર કે બીવાની જરૂર નથી. બિલકુલ નહીં. હા, પણ એમાં હા. કારણ કે એક સમય હતો, મેં કહ્યું ને જી, અગાઉ જી, જી. કે તમને જે ઈચ્છે અને પૂછવું અને તમને ચોપડાનો ટોપલો લઈને આવવાનું કે અને કે આ સવાલ ને તે એને રેલેવન્સ છે કે નથી. જી, જી, જી. યુ કેન આસ્ક જૈન સાહેબ. આઈ થિંક નાઉ they don't even ask irrelevant questions. Okay. કારણ કે તમને કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ તમારો કેસ આ મુદ્દા ઉપર સ્ક્રુટિની માટે સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે એ મુદ્દા ઉપરના ફોકસ્ડ ક્વેશ્ચન્સ હોય. ઇનફેક્ટ યુ કેન ઇવન ઓબ્જેક્ટ. હું તો એમ કહીશ કે કદાચ કોઈ ઇરેલેવન્ટ પ્રશ્ન આવે તો ટેક્સ પેયર એમ કહી શકે કે ભાઈ ધીસ ઇઝ बियॉन्ड योर जुरिस्डिक्शन. क्योंकि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जैन साहब, इसमें एक सुविधा ये भी है ई फेसलेस असेसमेंट में कि अगर लिमिटेड स्क्रूटिनी को फुल स्क्रूटिनी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ऑफिसर विल नीड दी सैंक्शन वो इन हाँ, राइटिंग. नहीं, अभी सैंक्शन की जरूरत नहीं है. हाँ. अभी तो वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर भेजेगा, ત્યાં જતું રહેશે. वहाँ डिसीजन होगा, But- टेक्निकल यूनिट so को that कंसल्ट means- किया जाएगा. that means કે ટેક્સ પેયરે હવે ગભરાવાની કોઈ જરૂર कोई નથી. घबराने की जरूरत અને नहीं. આજે જે તમે આજનો વિષય પારદર્શકતાની તો વાત જી. થઈ ગઈ, પણ પ્રમાણિકતાનું સન્માન. હું એમ કહીશ, અત્યાર સુધી શું થતું હતું, આઈ વિલ બી વેરી ઓનેસ્ટ વિથ યુ, ટેક્સ પેયર્સ સાથેના વાર્તાલાપમાં ટેક્સ પેયર્સ એમ કે યાર આપણે કંઈ બી હોય ને છેવટે તો જ્યારે સ્ક્રુટિની આવશે ત્યારે જઈને પતાવવાનું છે. ઓકે, લેટ મી ટેલ યુ, આટલું બ્લન્ટલી એ કહેતા, એટલે કે આપણે માર્જિન રાખો પતાવવા માટે. હવે let me tell you, now taxpayers say we want to be honest, we want to be compliant. Why? Because if we are honest and if we are compliant, you know, our case will be accepted fast, clean and correct. કરેક્ટ. without any harassment. જી, એટલે હવે યુ નો ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ, મારી દ્રષ્ટિએ આ ફેસલેસ અસેસમેન્ટને હું વોલન્ટરી કોમ્પ્લાયન્સ માટેનું એક બહુ મોટું સ્ટિમ્યુલસ ગણું છું. બરાબર છે. કારણ કે જે કદાચ પાસ્ટમાં ડિઝોનેસ્ટ હતો એને હવે ઓનેસ્ટ થવા માટેનું એક મોટિવેશન છે. તે ઉપરાંત જે અગાઉ જૈન સાહેબે પણ વાત કરી કે નાવ વિથ આઈટી, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, મશીન લર્નિંગ, રિસ્ક અસેસમેન્ટની જે પ્રોસિજર છે, હવે ખબરદાર. આપણે ત્યાં પહેલા કેવું થતું કે ટ્રાફિક લાઇટના 4 રસ્તા આગળ પેલો પોલીસ હોય નહીં
કે ટ્રાફિક લાઇટો ના ચાલતી હોય તો આપણે દોડાવી જતા દઈએ. રહીએ. હવે સાહેબ દરેકની જી. નજર પહેલી હોય છે, કેમેરા ચાલુ છે, ત્યાં 6 કેમેરા ઉભા રહો. બરાબર છે. તો આ કેમેરાની અસર છે. જી. હવે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે પણ પ્રોજેક્ટ ઇનસાઇટ, આ વખતે તમે જુઓ 26AS નું જે નવું ફોર્મ આવ્યું form, છે, yes. the tax, yes sir, you will બતાઉંગા explain, મેં. he will explain about it. એટલે પ્રામાણિકતાનું સન્માન જી. થાય એ દિશામાં આપણે વધી રહ્યા છીએ. અને આઈ જી. થિંક આઈ વુડ લાઈક ટુ સે ફ્યુ પોઈન્ટ્સ મોર આફ્ટર જૈન સાહેબ જી ચોક્કસ. સુનિલ તલાકીજી પાસે આપણે જઈએ. સાહેબ આપને પૂછવા માંગીશ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તરીકે આપે સ્ક્રુટિનીના કેવા કેસીસ જોયા છે અને કેવી કેવી તકલીફો લોકોને પ્રેક્ટિકલી પડતી હોય છે? જો કોઈ એકાદ બે ઉદાહરણ આપીને આપ જો સમજાવો, જે કોમન જનરલ ઉદાહરણ હોય, તો જે દર્શક મિત્રો જે વ્યવસ્થા સાથે સંકળાયેલા છે એ પણ, અને અથવા એમને ખ્યાલ ના હોય એમને પણ ખ્યાલ આવે કે કેવી રીતના આખી આ પ્રશ્નો ઉઠાવાતા હોય છે ને જવાબ અપાતા ઘણો હોય છે. જ પ્રેક્ટિકલ સવાલ છે. જી સર. કારણ કે એમાં સૌથી વધારે જો કોઈ પર મહત્વની જવાબદારી જેના પર જો બનતી હોય તો એ રિટર્ન ભરનાર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ કે ટેક્સ નિષ્ણાતની છે. રિટર્ન ભરતી વખતે કરદાતાને વધુમાં વધુ સવાલ પૂછીને જેટલા બી ખર્ચા આવકવેરાની જોગવાઈ હેઠળ બાદ મળતા હોય એ જ બાદ માંગવા જોઈએ. કેપિટલ ખર્ચો હોય એની પર ઘસારો માંગવો જોઈએ. રેવન્યુ ખર્ચો, પર્સનલ ખર્ચા હોય તો તે ધંધામાં ના માંગવા જોઈએ. આ જે બધી 20-25 આઇટમોની જે ચોખવટ, છણાવટ અને તેની માહિતી પૂરેપૂરી રિટર્નમાં આપવાની હોય છે, એ જો રિટર્ન ભરતી વખતે અમારા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ મિત્રો આપે તો ગમે તે માણસ પાસે ગમે ત્યારે ગમે તે સ્કૂટીની આવે તો વાંધો નથી. પરંતુ આપે જે કહ્યું તે ઘણું અગત્યનું છે કે સ્કૂટીની કેમ સિલેક્ટ થાય છે, કે તમારું ટર્નઓવર ગઈ સાલ 10 કરોડ હતું, એનું વધીને આ સાલ 30 કરોડ થયું. જી. નફો ગઈ સાલ 1 કરોડ હતો તો આ સાલ 3 કરોડની પણ એટલીસ્ટ 2.5 કરોડનો નફો તો બતાવો જીતો હતો. પણ એના બદલે તમે ખાલી નફો બતાવ્યો છે 1.5 કરોડનો. કારણ મનમાં એ હતું કે મારે આટલું બધું ટર્ન વધી ગયું તો મારે ટેક્સ નથી પડવો. તો ખોટા ખરીદીના બિલ લીધા હોય, ખોટા ખર્ચા નાખ્યા હોય, અંગત ખર્ચા, પરદેશમાં ફરવા ગયા હોય કુટુંબ સાથે તો બી બિઝનેસની ટ્રાવેલિંગમાં ગયા છે એવા ખર્ચા નાખ્યા હોય, કોઈને કમિશન આપ્યું હોય, કશી સેવા ના કરી હોય તો બી એને કમિશનનો ખર્ચો આપી એની પર એને ચેક આપીને રોકડા પૈસા પાછા લીધા હોય. હવે ઘણી 8-10 જાતની મુખ્ય કરચોરીઓ થતી હોય છે જેની ઉપર આવકવેરા અધિકારી એનું ફોકસ ધરાવતો હોય છે. એટલે આજે મુકેશભાઈ અને જૈન સાહેબે કહ્યું તેમ ફેસલેસ એસેસમેન્ટમાં આ બધી વસ્તુઓ ઉપર ઘણું જ મહત્વ આપવામાં આવશે. કારણ કે હવે તમે જો પકડાશો કે કોઈને ખોટું કમિશન આપ્યું છે, કે ખોટા ખરીદીના બિલો નાખ્યા છે, જીએસટી વગરના બિલો છે, તો આ તમામે તમામ એ લોકો એમની ઓટોમેટિક સિસ્ટમ, અને હવે ઇન્કમ ટેક્સ અને જીએસટી એ વચ્ચે સમન્વય થયો છે, એમનું એગ્રીમેન્ટ પણ છે, એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન થશે. એટલે એક પણ જગ્યાએ સહેજો બી આપણે ખોટું કર્યું હશે કરદાતાએ જાણે અજાણે એવું નહીં વાપરું, જાણીને તો તરત જ આ ફેસલેસ સ્ક્રુટિનીમાં એ પકડાઈ જશે. એટલે મારી ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટોને, કર નિષ્ણાતોને ખાસ સલાહ છે કે ટેક્સ ઓડિટનો જે રિપોર્ટ બનાવતો હોય છે તેમાં અને ટેક્સનું રિટર્ન જ્યારે ભરતો હોય છે ત્યારે ખૂબ જ પ્રમાણિકતાથી એમાં આપણે રિટર્ન ભરવું જોઈએ. અને એટલે આપણે ચાર્ટર પર બી આવીશું કે કરદાતાઓની પણ જવાબદારી કેવી છે. આપણે સરકાર પાસે જ બધી અપેક્ષાઓ રાખીએ કે સરકાર મને સવલત આપે, સરકારના અધિકારીઓ નિષ્પક્ષ રહે, એ લોકો ખોટું ના કરે, તો એટલી જવાબદારી કરદાતાની બી છે કે સરકાર જ્યારે તમારી પર આટલો બધો વિશ્વાસ મૂકે છે, 99.55% રિટર્નો એઝ ઇટ ઇઝ એક્સેપ્ટ કરે છે તમારી પર ભરોસો રાખીને, બહુ સરસ વાત કહી આપણે બી સાચી આવક બતાવીએ અને सरकारने આપણે સહકાર. सर उसी पे आगे हम आगे जैन साहब आपसे बढ़ेंगे. आपने सुनील जी ये बहुत सरस बात करी है. प्रधानमंत्री ने भी बताया कि 25 या 26% के आसपास स्क्रूटिनी की रहती है. तो क्या अब इसका दर और भी कम होगा? क्या इनकम टैक्स का जो समय है इस जो पूरी प्रक्रिया में कभी कभी लगता है, जो हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया है, वो क्या कितना कम हम समय होगा, कितना समय हम बचा पाएंगे और कितना इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत कर पाएंगे? सर नहीं, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने की ही तरफ ये सारी पहल है और कम टाइम में हम जल्दी से जल्दी करदाता को उसके कर भार से मुक्त करा पाएं, ये एक उद्देश्य है. अब इसमें दर्शक लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे, हम लोग कई बार अपने डिस्कशन में बोल चुके हैं कि भाई डेटा एनालिटिक्स होगी, ये होगी, ये है क्या? जी, असल में डिपार्टमेंट के पास अब बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आती है और वो इंफॉर्मेशन बहुत ह्यूज है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में देश विदेश से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है फॉरेन ट्रांजैक्शन की, जी, इंडिया से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन आती है और वो सारी की सारी हमारे डायरेक्टरेट ऑफ सिस्टम और रिस्क असेसमेंट के पास वो स्टोर होती है. अब इतनी इंफॉर्मेशन जब हमारे पास है तो हम करदाता को किस तरह से बताएं कि भाई ये तुम्हारी इनकम है और तुम इस पे टैक्स दो, ना कि
पहले तुम भर दो और फिर मैं तुम्हारे पीछे जाऊं, ये एटीट्यूड बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो अब क्या है कि एक सिस्टम डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये डाला जाता है कि जैसे हमने अभी इस वक्त 61 क्राइटेरिया सेलेक्ट किए हैं, वो रन होते हैं कंप्यूटर में, और उसमें जो केसेस फिट बैठते हैं उनको ही सेलेक्ट किया जाता है। करदाताओं की सुविधा के लिए नया 26AS फॉर्म एक डिवाइस किया गया है, जो कि इस स्कीम का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। उसमें आप ये समझिए कि 13 तरीके के ट्रांजैक्शन अभी, जिनको कि SFT बोलते हैं, जी। सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वो देखते हैं। जैसे कि आपने 10 लाख के ऊपर कैश डिपॉजिट किया सेविंग्स में, या 5 लाख के ऊपर करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया, निकाला, इस तरह से एक क्राइटेरिया बनता है। और वो क्राइटेरिया ऐसे बनता है कि अगर वो इतना कर रहा है तो उसकी इतनी इनकम होनी चाहिए। वो भी एक एल्गोरिदम मशीन लर्निंग के हिसाब से ही किया जाता है। तो 26AS में अभी तक तो खाली TDS ही दिखता था, जी। अब ये सारे ट्रांजैक्शन SSC को, करदाता को दिखाई पड़ेंगे। तो जब उसको ये दिखाई पड़ेंगे, या उसने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन 30 लाख के ऊपर का किया है, वो उसको दिखेगा उसमें, तो करदाता को मालूम पड़ेगा कि भाई ये मेरे चीज़ें हैं, तो मुझे इस पे टैक्स देना है। जी। तो पहले से ही उसको हम एजुकेट करेंगे, और साथ ही एक प्री फिल्ड ITR, प्री फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न की भी प्रावधान है कि उसके पास प्री फिल होके आ जाएगा। अब सपोज कीजिए कोई सैलरी इनकम है किसी की, तो उसके पास तो प्री फिल्ड रिटर्न आ गया, उसने चाय पीते हुए उसको ओके कर दिया, उसकी कोई और इनकम नहीं है, उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है, लंबे गणित करने की जरूरत नहीं है बैंक के कैलकुलेटर पे। तो वो उसको एक सहूलियत दी गई है। छोटे करदाता जो सबसे ज्यादा परेशान होते थे, ऑफिस में जाते थे, घंटों बाहर बैठना, भाई कई बार जाना, ये सारी चीजें अब खत्म हो जाएंगी। और इस तरह से मुझे ये उम्मीद है कि 80 से 85% करदाता तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जी। जिनमें भी अगर कुछ ऐसा आता है वेरिफिकेशन का पॉइंट, तो वो हार्डली 10-15% होंगे, और ये फिर धीरे धीरे ये रिड्यूस होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें और रोबस्ट होती है। बहुत 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 सही बात आपने करी है मुकेश भाई। आपने એમણે જે કહ્યું ને ઉત્સવભાઈ, લેટ મી કન્ટિન્યુ ઓન ધેટ પોઈન્ટ. આઈ થિંક આજે આ વર્ષથી જ 26AS અને સ્પેસિફાઈડ ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર ફોકસ રાખીને જે આપણે પેલી ટ્રાફિક ને કેમેરા વાળી વાત કરી, એ સાયકોલોજી અને સર जिसको हम हैंड होल्डिंग ऑफ द टैक्स पेयर અને ગિવિંગ ધ ટેક્સ પેયર અ નજ. આજે એમણે કહ્યું બહુ સાચી વાત છે કે ભાઈ તું રિટર્ન ભર, હું તારી ચોરી પકડું, પછી હું તને દંડો મારું. ધેટ ઇઝ નોટ ધી અપ્રોચ. ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ એમ કહે છે કે ભાઈ તમારા કેસમાં જો આટલી માહિતી અમારી પાસે છે, ઇફ ધીસ ઇઝ રેલેવન્ટ ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ શોઈંગ ઇન્કમ, તો તમે બતાવો. કારણ કે આના બેઝ ઉપર સ્ક્રુટિની આવે તો પછી ફરિયાદ નહીં કરતા. મને લાગે છે ધીસ ઇઝ એન એક્સ્ટ્રીમલી પોઝિટિવ એન્ડ અ ફોર્થરાઇટ એપ્રોચ. અને એમણે જે બીજી વાત કહી, જે ફેસલેસ એસેસમેન્ટને હું મોટો એડવાન્ટેજ જોઉં છું. આજે જ્યારે અલગ અલગ જ્યુરિસ્ડિક્શન્સમાં અલગ અલગ ઓફિસર્સ હોય, સાહેબ એક જ મુદ્દા ઉપર એક ઓફિસર એક વ્યૂ લે, બીજા સ્ટેટમાં બીજો ઓફિસર બીજો વ્યૂ લે, એટલે એક તમે ઓલ ઇન્ડિયા લેવલે એક સિસ્ટમેટિક વ્યૂ પણ લઈ શકતા નથી. તો આમાં બીકોઝ દે હેવ નાઉ સેન્ટ્રલાઇઝ યુનિટ્સ અને નેશનલ ઈ એસેસમેન્ટ સેન્ટર એક મુદ્દો ઊભો કરશે, તો એમણે કહ્યું એ પ્રમાણે આમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિસ્ક્રિશન નહીં, પણ કલેક્ટિવ વિઝડમ આવશે. એટલે એને કારણે ધ ક્વોલિટી ઓફ અસેસમેન્ટ, એટલે જેને આપણે એમણે કહ્યું એમ કે ચા પીતા પીતા તો ખરું જ, પણ એ ચાની ક્વોલિટી પણ that TEA will be of a much higher quality. મુકેશભાઈ, પણ આમાં એક પ્રશ્ન, એક વ્યવહારિક પ્રશ્ન એ છે કે કમ્પ્યુટર તો ઘણીવાર કરતું હોય, પણ અમુક જગ્યાએ ક્યારેક હ્યુમન ઇન્ટરપ્રિટેશનની જરૂર પડે. હું તમને ફોર એક્ઝામ્પલ દાખલો આપું કે મુંબઈની અંદર કોઈ બેઠેલો માણસ, કોઈ ઇન્કમટેક્સનો અધિકારી છે,
અને આસામના ચાના બગીચાના કોઈક એની પાસે કેસ આવે છે, કે પછી કોઈક નાના રાયપુરમાં કોઈક બેઠો છે અને મુંબઈથી કોઈક આપણે જેને કહેવાય ડિજિટલ બિઝનેસીસના, જેના વિશે કદાચ રાયપુરનો અધિકારી જાણકારી ના હોય, અથવા તો કોઈ નાના શહેરમાં છે અને કોઈ મોટી કંપનીનો કેસ એની પાસે ગયો, જેને સ્ટેશનરીનો ખર્ચ જ કદાચ કોઈક નાના એમએસએમઈ જેટલો હોય, તો અમુક કેસીસમાં ક્યારેક એવું બને કે એક એના ક્ષેત્રીય લાક્ષણિકતાઓને પણ ધ્યાનમાં રાખવી પડે કે એ જે તે સમયના કોઈક જેમાં કહેવાય કે માનવીય અર્થઘટનની પણ કદાચ જરૂર પડી શકે. તો એવા કેસીસમાં કેવી રીતના અસેસમેન્ટ કરી શકાશે, અથવા તો કેવી રીતના એમાં સિસ્ટમને ટ્રેન કરી શકાશે? તમે કહ્યું એ પ્રમાણે જી ફોર્ચ્યુનેટલી આ આખી વ્યવસ્થામાં કેટલાક જેને કે ને ઇનબિલ્ટ ચેક્સ એન્ડ કોશન્સ રાખવામાં આવ્યા છે. જી, કારણ કે એમણે સાહેબે કહ્યું એ પ્રમાણે એક તો જ્યાં ક્લિયર પોઈન્ટ હોય તો અસેસમેન્ટ વિલ પાસ સ્મૂથલી, એટલે ત્યાં તો કોઈ ફરિયાદનું કારણ નથી. પણ જો કોઈ મુદ્દા ઉપર, ઇનફેક્ટ તમારો પોઈન્ટ બહુ વેલિડ છે કે આજે જો તમે પ્રત્યક્ષ સામે બેસીને, યુ સી દેર આર પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ ઓફ પર્સનલ ફેસ ટુ ફેસ અસેસમેન્ટ, પણ ઓબ્જેક્ટિવલી સ્પીકિંગ ફેસલેસ અસેસમેન્ટના ખૂબ ફાયદા છે. અને માટે આપણે એ દિશામાં આઈ થિંક વડાપ્રધાન બિલકુલ વ્યવસ્થિત રીતે આગળ વધી રહ્યા છે. અને આપણે ઓવરનાઇટ નથી કર્યું, આ છેલ્લા 3-4 વર્ષથી સિસ્ટમ હેઝ ઇવોલ્વડ. એટલે એ ઇવોલ્યુશનના પ્રોસેસમાં એમણે કહ્યું એ પ્રમાણે, જો માની લો કે તમે કહ્યું એ પ્રમાણે કોઈ એક મુદ્દા ઉપરનું ડિફરન્ટ એંગલ લેવો પડે, તો તમને એક ડ્રાફ્ટ એસેસમેન્ટ ઓર્ડર મોકલવામાં આવશે, જેની જોડે શો કોઝ નોટિસ હશે. આજે તો ફરિયાદ એવી હોય છે કે ફેસ ટુ ફેસમાં પણ મને ખબર ના હોય એ મુદ્દા ઉપર શોકોઝ આપ્યા વગર પણ એડિશન થઈ જાય અને પછી મારે હાઈ પિચ એસેસમેન્ટની ફરિયાદ લઈને કમિટીમાં જવું પડે, કારણ કે દેર ઇઝ નો પ્રોવિઝન ફોર અ ડ્રાફ્ટ એસેસમેન્ટ ઓર્ડર. આઈ થિંક આજે ડ્રાફ્ટ એસેસમેન્ટ ઓર્ડરની વાત કહી. અચ્છા, બીજું સર એક ही चीज मैं बताऊंगा કે જે કંઈ સબમિશન્સ તમે આપશો, અથવા તો ઇવન જ્યારે તમે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ જેના વિશે વાત કરી કે એટ ધ સ્ટેજ ઓફ શોકોઝ, તો એને રેકોર્ડ કરવામાં આવશે. હવે આજે શું થાય છે, જ્યારે મારી મેટર અપીલમાં જાય ત્યારે ઓર્ડરમાં શું લખ્યું છે એના ઉપરથી જ અનુમાન થાય, કારણ કે હું શું બોલ્યો તો અને ઓફિસરે શું સાંભળ્યું એ તો ક્યાંય રેકોર્ડ પર ના હોય. હવે જ્યાં સુધી એવરીથિંગ ઇઝ ઓકે, દેટ્સ નો પ્રોબ્લેમ. પણ કોઈ મુદ્દા ઉપર માની લો કે મંતવ્ય જુદું લેવા માંગો છો, તો આઈ કેન સે એઝ અ ટેક્સ પેયર કે ભાઈ મારે આમાં રજૂઆત કરવી છે અને મારી રજૂઆતનું રેકોર્ડિંગ થશે. માની લો કે એક્સેપ્ટ નથી થયું અને અપીલમાં જાય, તો મને લાગે છે કે આ રેકોર્ડિંગ ઉપર હું આધાર રાખીને આઈ કેન લીડ ઇટ એઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ એવિડન્સ. ઉત્સવભાઈ, ધીસ ઇઝ અ વેરી બિગ, આઈ વુડ સે, પ્લસ પોઈન્ટ ઓફ ધીસ સિસ્ટમ. એટલે બહુ સરસ. સુનિલજી, આપ કંઈક કહેવા? આજે તમે ચા અંગે વાત કરી, એમાં જૈન સાહેબે સમજાવ્યું હતું એમ કુલ 4 યુનિટ છે, આરયુ, વીયુ, ટીયુ એન્ડ ધેન ફાઇનલ. સો આવું ચા બાગાનો કોઈ કેસ રાયપુર વાળામાં આવે જેને જિંદગીમાં ચાનું નોલેજ ના હોય, તો તરત જ એ ટેકનિકલ યુનિટને રિફર કરશે. બરાબર. ટેકનિકલ યુનિટ ગમે તે હોઈ શકે. બરાબર. કેસ સિલેક્ટ થયો છે લખનૌમાં, છે કેસ આસામનો, જેને લખનૌ વાળાને કશી જ ખબર નથી ચા અંગે, તો ટેકનિકલ યુનિટમાં એક વ્યક્તિ એવો હશે જે ચાનું તમામ નોલેજ ધરાવતો હશે. બરાબર. એ બધી વિગતો કહેશે કે ચામાં આ તપાસો, આ જુઓ, આ વિગત મંગાવો, હજી આટલું મંગાવો. અને ત્યાર પછી પણ છેલ્લું બીજું જે અગત્યનું છે રિવ્યુ યુનિટ. આ ત્રણેય આરયુ, વીયુ અને ટીયુ, એસેસમેન્ટ યુનિટ, વેરિફિકેશન યુનિટ અને ટેકનિકલ યુનિટ, એ ત્રણેય જણ તમામ તપાસણી કરી, ચેક કરી અને પછી બી જે ઓર્ડર બનાવશે એને રિવ્યુ યુનિટ ચેક કરશે કે આ બધો બરાબર છે કે ખોટો છે. એટલે આમાં ખોટા એસેસમેન્ટ થવાના, વગર મફતના જેને અપીલમાં જવું પડે તેવા એડિશન થવાના શક્યતાઓ ઘણી ઓછી છે. પરંતુ અત્યારે મારે જે વાત કરવી છે, જે વડાપ્રધાન શ્રીએ એમના વક્તવ્યમાં અંતમાં કહી તે કે 135 કરોડની વસ્તીના દેશમાં ફક્ત 6 કરોડ લોકો જ ટેક્સ રિટર્ન ભરે અને એમાં 1.5 કરોડ લોકો જ ખાલી આવકવેરો ભરે. એમાં જે એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટના પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે તેમજ કર નિષ્ણાત તરીકે મારી જે માન્યતા છે દ્રઢ, હું ઘણા સમયથી કહું છું કે ભારતમાં 10 કરોડ કરદાતાની જગ્યા છે, પણ લોકો રિટર્ન ભરતા નથી. પરદેશ જાય છે તો 2 નવાના હિસાબમાં જાય, હોટલમાં મોટા ખર્ચા કરે તો રોકડા કરે, મોગો ફોન લાવે તો રોકડેથી પરચેસ કરે. આવી કેટલી બધી જગ્યાઓ છે. આજે નાનકડો એક પાનનો ગલ્લો અમદાવાદમાં સાંજ પડે 1 લાખની ગણતરી કરે છે.
જી. આમલેટની લારીઓ જે લારી હતી એ દુકાનો ખોલી સાંજ પડે 1.5 લાખનો વકરો કરે છે, કોઈ આવકવેરો ભરતો નથી. તો આવા સેંકડો વેપારીઓ છે, સેંકડો કરદાતાઓ છે જેમની આવક સાચે સાચ 5 લાખથી વધારે છે, પરંતુ તેઓ આવકવેરાની નથી. નેટમાં આવી શકતા નથી. જી, પ્રધાનમંત્રીએ પણ આજે ટેક્સ પેયર ચાર્ટરની વાત કરી, તો એ એના વિશે આમાં આ જ વાતો છે. બહુ જ જી, જી. અગત્યની વસ્તુ છે. અને એ ચાર્ટર એ જ છે જી. કે સરકાર આવકવેરા અધિકારીઓ જી નાણાં ખાતું શું કરશે જી અને એની સામે કરદાતાઓએ શું કરવાનું છે. જી સરકાર શું કરશે ટેક્સ ચાર્ટરમાં એવું જૈન સાહેબને કઈ વિનંતી કરી શકે છે, પરંતુ કરદાતાઓએ શું કરવાના છે એ 6 ઘણા મહત્વના પોઈન્ટ છે. બી ઓનેસ્ટ એન્ડ કોમ્પ્લાયન્ટ. મને યાદ છે અમે જ્યારે કોલેજમાં હતા ત્યારે સૌથી પ્રથમ અમેરિકામાંથી ચંદ્ર પર ગયો ત્યારે અમેરિકાના પ્રમુખે એને પૂછ્યું કે આર યુ ફાઇન કમ્ફર્ટેબલ, તો કે નો. અને કારણ તો કે મારે રિટર્ન ભરવાની તારીખ કાલે છેલ્લી તારીખ જી, છે જી. અને હું ચંદ્ર ઉપર છું. તો આટલા મહાન કાર્યમાં એ ચંદ્ર પર હતો ત્યારે પણ એને રિટર્ન ભરવાની જવાબદારીનું ભાન અને ભય હતો. જ્યારે અમદાવાદ કે ગુજરાતમાં કે દેશમાં રિટર્ન ભરાય છે, તારીખ લઈ લઈશું, મુદત લઈ લઈશું. એટલે એ સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે કે સમયસર યોગ્ય રીતે તમે ટેક્સ ભરો. બી ઇન્ફોર્મ. સરકાર જેટલી સવલતો આપે, સુધાર આપે, એ તમામ તમારી પાસે એની માહિતી રાખો. દૂરદર્શન દ્વારા અથવા તો બીજા માધ્યમ દ્વારા તમે આ બધા આપી જ શકો છો. કીપ એક્યુરેટ રેકોર્ડ્સ. તમારો રેકોર્ડ જેટલો પરફેક્ટ રાખશો જી. એટલી તમારે આગાડીમાં સવલત પડશે, એટલી તમને હેરાનગતિ ઓછી થશે. ચોથો મહત્વનો મુદ્દો છે તમારો સીએ અથવા તો તમારો ટેક્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, કર નિષ્ણાત, એ આવકવેરા અધિકારીને શું આપી આવ્યો, શું કહે છે, એણે શું રજૂઆત કરી, એની તમામ માહિતી તમારી પાસે હોવી જોઈએ. કાલે ઉઠીને ભાઈ એ આવું કહી આવ્યો, મને ખબર નહોતી, એને પાડાના વાંખે પખાલીને ડામ, એ સ્ટોરી હવે ચાલવી ના જોઈએ. અને રિસ્પોન્ડ ઇન ટાઈમ. જી 7 દિવસની અંદર નોટિસ આપવાની છે તો નોટિસનો જવાબ 7 દિવસમાં અપાઈ જવો જોઈએ. દિવાળી છે, ઘરે વાસ્તુ છે, વિવાહ છે, એ બધા બહાના હવે સરકાર ચલાવી લેશે નહીં. અને સરકાર બી કહે છે કે અમે તમને પૂરતો સમય આપીએ છીએ તો તમે સમયસર તમારે કોમ્પ્લાયન્સ કરો. અને છેલ્લું, પે ઇન ટાઈમ. સરકારને એક સાથે માર્ચમાં કે સપ્ટેમ્બરમાં ટેક્સ નથી જોઈતો, સરકારને દેશ ચલાવવાનો છે, એટલે 4 હપ્તામાં એડવાન્સ ટેક્સ જે ભરવાનું છે તે નિયમિત રીતે ભરો. જી. ટીડીએસ જે કપાય છે તે તમે નિયમિત રીતે ટીડીએસ કાપો અને જ્યારે રિટર્ન ભરો ત્યારે પૂરેપૂરો ટેક્સ ભરો. તો આ 6 મુદ્દા સરકારે કરદાતાઓ પાસેથી અપેક્ષા રાખી છે અને એની સામે 14 મુદ્દાઓ સરકારે પણ કર અધિકારીઓ તરફથી जनाया जी, जी। जैन साहब जय साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो टैक्स पेयर में चार्टर में जो बात की गई है कि क्या जो एक वादा एक सरकार अपने नागरिकों से करती है, तो क्या वादा करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने करदाताओं से, उसके बारे में बताइए. देखिए, जो टैक्स पेयर चार्टर और जो सिटीज़न चार्टर आया है उसमें वायदा एक ही है कि हमारी तरफ से पूरी सुविधा करदाताओं को दी जाएगी. करदाताओं को सर्वप्रथम हमको ऑनर से ट्रीट करना है. अब ये नहीं है कि करदाता चोर है जी, हमें उन्हें ऑनर से ट्रीट करना है, एज अ नेशन बिल्डर ट्रीट करना है और एज अ वेल्थ क्रिएटर ट्रीट करना है. आखिर हर आदमी एंटरप्रेनर नहीं हो सकता जी, और हर आदमी, हर करदाता अपनी कमाई से एक नेशन बिल्डिंग के लिए अपना दायित्व निभाता है. तो हमें भी उसको पूरी सम्मान और इज्जत से उसके पेश आना है और हमें एज अ सर्विस डिपार्टमेंट हमें चलाना है, ना कि अभी तक जैसा हो रहा था. तो ये एक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल चेंज है जी, इस तरफ. और मैं तो ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें, मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि जब हम पूरी तरह इसको इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएंगे और हमारा सिस्टम इतना रोबस्ट है कि हम ये कर ले जाएंगे, जी, तो ये कन्वर्ट होगी. पूरी इंडियन सोसाइटी विल बी अ टैक्स कंप्लायंट जी, सोसाइटी इन विच ईच टैक्स पेयर विल हैव अ प्राइड इन पेइंग टैक्सेस. आज प्राइड नहीं है, जी, आज वो टैक्स पे करता है तो उसको गर्व महसूस नहीं जी. होता है. और मैं तो, और हमारा तो दायित्व ये है कि मैं तो एक सिंगल लाइन में हमेशा कहता हूँ कि वी विल कन्वर्ट मेनी अनहैप्पी रिटर्न्स टू हैप्पी रिटर्न्स. सही बात है, बहुत बढ़िया. तो ये हमारा, જી, એસી વાત કે મુકેશભાઈ આપને ખાલી પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું કે મુકેશભાઈ, આપણે કહ્યું પ્રધાનમંત્રીએ પણ પોતાની સ્પીચમાં કે 1.5 કરોડ લોકો ટેક્સ પોતાના આખા ફાઇનલ કરે છે. આ તમારો આટલો લાંબો એક્સપિરિયન્સ છે, ટેક્સથી ભાગે છે કે બે એક પેલું માર્ક ટ્વેને સરસ કહ્યું છે કે ટુ થિંગ્સ આર સર્ટેન. Yes. 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 બેન્જામિન ફ્રેન્કલિન
એની આ એક ખૂબ જ ફેમસ ઉક્તિ છે જી, જી. કે ઓનલી ટુ થિંગ્સ માફ કરશો મારાથી ખોટું રેફરન્સ અપાઈ ગયો જી ઓનલી ટુ થિંગ્સ આર સર્ટન ઇન જી. લાઈફ, ડેથ એન્ડ ટેક્સીસ. જી, જી. મૃત્યુ અને કરવેરા. જી હવે કરવેરા નિષ્ણાત તરીકે હું હંમેશા મારા મિત્રોને કહું છું કે મૃત્યુ વિશે તો તમે કંઈ કરી ન શકો, કારણ કે તમારા હાથમાં જી, નથી. જી, હમણાં જ જી. ક્યારે પાડો લઈને આવશે ને કે ચાલો પેકઅપ કરો, જવાનું છે, યુ ડોન્ટ નો. જી, જી. પણ ટેક્સીસ આર સર્ટનલી ઇન યોર હેન્ડ. યસ અને જે આપે મને બહુ જ સૂચક સવાલ પૂછ્યો કે આ 1.5 કરોડ ટેક્સ, ઇનફેક્ટ આપણે હંમેશા વાત કરીએ છીએ વોટ કમ્સ ફર્સ્ટ, ધ હોર્સ ઓર ધ કાર્ટ. The horse should come first and the cart should come later. અમારા રિપોર્ટમાં એટલે આઈ થિંક આ જે ચાર્ટરની જો વાત જી. હું કહું ને, મને જે 3 કે 4, હું 14 મુદ્દા ઉપર જી, નહીં ના, જોઉં, ચોક્કસ, 3 કે 4 મુદ્દા હું કહીશ જી, જી. અને આઈ થિંક દે આર એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન ધ હિસ્ટ્રી ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ એમ કહેવામાં આવ્યું કે ટ્રીટ ધ ટેક્સ પેયર એઝ ઓનેસ્ટ. The department shall treat every taxpayer as honest until there is a reason to believe otherwise. બરાબર છે It is like કે ઇવન આજે ક્રિમિનલ લોમાં તમે જી. કોઈને જોયો છે કોઈ ખૂન કરતા, પણ જ્યાં સુધી એ પુરવાર ન થાય થાય. ત્યાં સુધી તમે એને ખૂની નહીં કહી શકો. જી. યુ સી, એટલે આઈ થિંક ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ટેક્સનું દર્શનશાસ્ત્ર You know, છે exactly. યસ ત્યાર પછી see, ચાણક્યના જી. સૂત્રો આપણને યાદ આવે ને ઇટ હેઝ ગોન ઇનટુ ધીસ. બીજું, કલેક્ટ ધી કરેક્ટ એમાઉન્ટ ઓફ ટેક્સ. બહુ જ મોટી વાત છે. ડિપાર્ટમેન્ટ શેલ કલેક્ટ ઓનલી ધી અમાઉન્ટ ડ્યુ એઝ પર લો, નોટ ધી અમાઉન્ટ ડ્યુ એઝ પર ધી ટાર્ગેટ્સ ફિક્સ્ડ બાય ધી મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફાઇનાન્સ. આઈ થિંક ધીસ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી ઇટસેલ્ફ gives a signal કે ભાઈ અમે ટાર્ગેટ્સ પર નહીં જઈએ. વી વિલ, આપણે જેમ પેલા જુદા જુદા મેલેરિયા ને ડિપ્થેરિયા ને બધી વાત કરી ને, અમે હસતા હસતા કહીએ કે અત્યારે ડિપાર્ટમેન્ટમાં ટાર્ગેટ એરિયા થયો છે. જી. કેમ? કારણ કે દરેકને દંડો બતાવવામાં આવે. એટલે ધીસ ઇઝ અ વેરી પોઝિટિવ થિંગ. જી, આઈ એમ સેઇંગ, એમણે કહ્યું કે ઇટ્સ અ સ્ટ્રક્ચરલ જી. રિફોર્મ. તે ઉપરાંત રિસ્પેક્ટ ધ પ્રાઇવસી ઓફ અ ટેક્સ પેયર. સી આઈ વુડ સે, સાહેબ 5 વર્ષ સુધી ઇન્ટેલિજન્સમાં ગુજરાતમાં રહ્યા. જી He was in charge of as a DI and DGIT. I think he was admired for what? કે કોઈ પણ એમનું કામ છે આવકવેરા દરોડા પાડવા, સર્વેમાં મોનિટર કરવું, જી. પણ ક્યારેય કોઈ ફરિયાદ નથી. જી. તો એ સ્પિરિટમાં ઇવન જી. ઇફ યુ હેવ ટુ ટેક એક્શન. અને સૌથી છેલ્લે મારી જી. દ્રષ્ટિએ આ પણ પહેલી વાર આવ્યું છે કે જી. હોલ્ડ ઇટ્સ ઓથોરિટીઝ એકાઉન્ટેબલ. જી આજે માની લો કે કોઈ કેસમાં જી. કરદાતાને સહન કરવું પડ્યું કોઈ એક ઓફિસરના વર્તનને કારણે, તો એ તમે કરદાતાએ ખોટું કર્યું હોય તો જી. તમે એની સામે દંડ લો છો, તો ઓફિસરને પણ કહો કે ભાઈ તારા કારણે આ કરદાતાને સફર કરવું પડ્યું જી. છે, તો યુ આર ઓલ્સો આન્સરેબલ. જી, આઈ જી. થિંક આ વસ્તુઓ આઈ વુડ સે આ ટેક્સ પેયર્સ ચાર્ટર જી. જે આજે માન્ય વડાપ્રધાને જે અનાઉન્સ કર્યું ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ હિસ્ટોરિક ડિસિશન્સ જી. announced in the history of income tax. in જી India. ઇન્કમ ટેક્સના ઇતિહાસમાં એક અગત્યનું છે. આપણે સમય બહુ જ ઓછો છે. एक छेल्लो प्रश्न अजय जैन साहब आपसे मैं पूछूंगा, बहुत ही वक्त कम है अपने पास सर हमारे पास, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि सर अगर टैक्स पेयर को अगर आप कोई डिपार्टमेंट की तरफ से एक संदेश देना चाहे तो आप क्या देंगे सर? डिपार्टमेंट की तरफ से संदेश यही है कि आप लोग अपनी करेक्ट इनकम भरें बगैर किसी डर के, और अगर कोई भी संशय है, किसी भी तरीके का डाउट है, तो हमारा पूरी वेबसाइट पे सारी चीज़ें हैं, और उसके अलावा भी अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग का स्वागत है. हमारे यहाँ लीगल एड सेल भी चल रहा है. वेजलपुर बिल्डिंग जो नई बिल्डिंग इनॉग्रेट हुई है, और हमारी तरफ से पूरी मदद आपको होगी जिससे कि आप अपना सही आय बता करके उसका जो आयकर है वो आप दे पाएँ. તો બહુ જ અગત્યની વાત આજની ચર્ચામાં થઈ. કર ભરવામાં ના રાખશો કોઈ ડર. અને ઘણા બધા જે પારદર્શિતાના ઉદાહરણો છે, જે ઓનેસ્ટીની, જે ઈમાનદારીની વાત છે, અહીં આગળ બહુ જ સુપેર અને સરસ રીતે ઉદાહરણો દ્વારા કરવામાં આવી. એ બદલ શ્રી મુકેશ પટેલ આપનો, અમિત જૈન સાહેબ આપકા અને સુનિલ તલાટીજી આપનો
આપ ત્રણેય મહાનુભાવોનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. તો દર્શક મિત્રો, આપે આ ખૂબ જ ઉપયોગી કાર્યક્રમ જોયો અને મને ખાતરી છે કે આ કાર્યક્રમ જોયા બાદ આપ સૌ ઈમાનદારીપૂર્વક પોતાના ટેક્સ ભરશો, સરકારને મજબૂત બનાવશો અને દેશની પ્રગતિમાં પોતાનો હિસ્સો આપશો. નમસ્કાર.